والمقصود بالاعتزال الجماع عدم الجماع. یہاں آیات میں جو کچھ کا مطلب ہے جماع تم نے نہیں کرنا، لیکن اس کے ما سوا تقبیل، بوسا دینا، ملنا، ایک ساتھ کھانا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ تمام چیزوں کی اجازت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے پس منظر، اس کو جان جائیں. جب یہ حدیث لے کر آئے ہیں وہاں پر اس آیات کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آپ نہیں جانتے، حدیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہاں ایک کشمکش ہے، وہاں ایک مسئلہ ہے، وہاں پر ایک عقیدہ ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو عملی شکل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے، یہ کرو. سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ میرا فون آ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. جی سن لیں. مل گئی مجھے حدیث 293 نمبر حدیث ہے مسلم کی. عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبت باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے. او مباشرت، بغل گیر ہونا یا اس سے ویسے اس کے ساتھ لیٹ جانا بستر پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم میں سے کون ہے، اور مرزائیو اور دشمن رسول اور لانتیو، سنو حدیث دا لفظ، تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے. اور مرزا قادیانی دی ضروریت اور دسو اے لفظ کتے لکھے نے جڑا کتا پونکیا ساڈے نبی تے. یعنی وہ ترغیب دیتی جاندی ہے کہ تسی نہ لیٹو، تواڈے چ نہ صبر نہیں جنا اللہ دے نبی وچ سی. یعنی سانو کیا جا رہا ہے کہ تسی کوشش نہ لیٹو. عامر بھائی میں ریکویسٹ کر سکنا مہربانی، گل ہن کلیئر ہو چکی ہے. اے ایسا ذلیل دا بچہ ہے اے جڑا فرقان ہے کہ اس دا آئے دن معمول ہی یہی ہے کہ اس طرح دیا چیزاں کٹ کے ہن دیکھو او ایسیاں گلاں جیڑیاں عمومی ساڑے کن سننا نہیں چاہتے او اسی بیان کر رہے ہیں. اور اس ظالم دے بچے دا، بے غیرت دا، ملحد دا، جڑے اکثر اتنے سوشل میڈیا تے موجود نے اور ملحد نے، اس دا یہ معمول ہے. اور اس نے سانو اس ٹریک تے پا دیتا ہے کہ اسی آپ کھول کے بیان کر لگ پے ہیں. لیکن گل ہن تک کلیئر ہو چکی ہے. مہربانی کر دیو کہ ٹھپ کے جیڑا انہاں دا رسپانس ہے نا او دیو، بس مہربانی ہے. اچھا بھائی، میرا ایک فون آ گیا تھا، بات تو میری ہو چکی تھی، معذرت چاہتا ہوں، فون آ گیا تھا، بات کٹ گئی تھی. بعدين حبيبي، ها شکریہ. سن رہے ہیں میری بات کو بھائی؟ جی پیر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی پیر صاحب آواز آ رہی ہے، آواز کلیئر ہے. میں نے یہ کہا فون آ گیا تھا بیچ میں، لیکن بات تو مکمل ہو گئی تھی. اچھا پپو صاحب، میں نے رات کو آپ گئے تھے وہاں پر وہ سردار اعلیٰ کے روڈ پہ، وہاں پر بھی کافی گالیاں آپ کو پڑی. تو آپ چھوڑو نا، مت کرو نا بھائی، آپ جانتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، چھوڑو، دفع کرو، کیوں جاتے ہیں؟ یہ سب اصل میں وہ جو گالیاں پڑی تھی پنگا میں نے لیا تھا، میں نے جا کے لان تان کی تھی حسینی صاحب کو، وہ ادار بکایا تھا نا تو وہ میں نے چکانا تھا. میری بات سن لیجیے، بعد میں آپ بات کیجیے. بھائی دیکھیں، آپ گئے تھے، جو کچھ آپ نے کہا میں نے سنا، میں وہیں پر تھا، مجھے بھی بلا رہے تھے، میں نہیں گیا. وجہ اس کی کہ وہاں گالی گلوچ کے سوا کچھ نہیں کرتا حسینی کیا کرتا ہے مجھے بتاؤ. حسینی لوگوں پیر کو، صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ گالی بازوں کو اوپر بلواتے ہیں تاکہ وہ آ کے. بھائی بات تو سن لیجیے نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ بات کیجیے، میں بعد میں بات کرتا ہوں. سوری پیر صاحب، میں میوٹ کرتا ہوں. آپ میوٹ کیجیے نا، تھوڑا بات سن لیجیے. حسینی صاحب کا طرز عمل یہ ہے کہ بلایا جماعت احمدیوں کو، وہاں پر بات شروع ہو جائے گی، شاطمیت ہو، جو بھی ہو، جتنی بھی گالیاں کوئی دینا چاہے وہ دے دیتے ہیں. حسینی صاحب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو اتار دیتے ہیں. خود جو ہے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے گھر میں وہ ڈانس کا ایک محفل لگا لیتے ہیں. کچھ ڈانس کیا، خوشی ہوئی اس کو نا، اس لیے تو وہ ڈانس کا محفل کرتے ہیں، گانا بجن لگا کے اس کو خوشی ہوا، اس لیے وہ کرتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ڈانس کا محفل ختم ہوا، پھر انہی لوگوں کو اٹھاتے ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں، وہ پھر گالیاں دیں گے،
फिर उतार के फिर डांस करते हैं, बड़ी खुशी होती है उनको, फिर उन्हीं को उतारते हैं। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, कल आपकी बात हो रही थी, खुद जरा सोचिए, अल्लाह के बंदे खुद जरा सोचिए, आप हुसैनी साहब से बात कर रहे थे, हुसैनी साहब को मलामत कर रहे थे, वहां पर ये जट जो शलवार निकाल के गालियां देता है वो मौजूद था? नहीं था। अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है ना। अब आपने जब बात शुरू की उसी वक्त उसने जट को, मतलब 2 सेकंड के अंदर, जब आप उसको बुरा भला कह रहे थे 2 सेकंड के अंदर जट को उसने ले लिया। क्यों लिया? ताकि तुम्हें गाली दे। उसी ने लिया, पहले ताई मौजूद ही नहीं था वहां पर। उसको बुलाते हैं बकायदा, जहां कहीं गाली गलौज करनी हो आप देखेंगे कि जट मौजूद नहीं है, उसी वक्त जट, आप 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ज्यादा जट आ जाता है और उसको वो सीधा ले लेते हैं रोड पे। अब वो शलवार निकाल के गालियां देना शुरू कर देता है। आपने देखा ये गाली दे रहा है, आपको भी गालियां दी, आप नजीब को भी गालियां दी, शातमियत तक बात पहुंची, फिर भी आप, और उसने लगाया हुआ है माइक, आप जितनी भी बात कर रहे हैं आपकी बात नहीं आ रही, आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, दफा करो ना, मत करो। और रही बात ये क्या नाम है, फुरकान, फुरकान के ब्रोड की तरफ देखना एक शरीफ आदमी पसंद नहीं करता। आप जाते क्यों हैं वहां पे? नहीं पीर साहब, मेरा यही गिला था हमारे भाइयों से भी कि जब वो भौंक रहा बिल्कुल होता है, चुप हो जा। नहीं तो कोई भाई और जाता क्यों नहीं फुरकान का मुंह बंद? जाता नहीं फुरकान का नहीं, मुंह क्यों बंद करने के लिए जाना। आप वो है जालिम। बंदा पीर साहब हूं। ठीक कह रहे हैं, पीर साहब की बात सुनो, कोई आपने अच्छा काम नहीं किया जाके, पीर साहब ठीक कह रहे हैं, क्यों उस बेगैरत की ब्रॉड पे जाए कोई बंदा? मैं तो देखना गुजरना पसंद नहीं करता। जी पीर साहब। पीर हक्कानी साहब, सबसे ज्यादा सरदार आला की ब्राड पे मैं जाता था। जब मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे मुसलमानों को बिठाकर गालियां दिलवाई जाती हैं, शातमियत करवाई जाती है, और जिस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को गाली दे दी, जिनको हम अपनी माँ कहते हैं, उनके बारे में गलीज लफ्ज इस्तेमाल कर दिए, मैं तो दोबारा उस ब्राड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। और पीर ने और उसने हुसैनी ने उन्हीं बंदों को दोबारा लिया उन्हीं बंदों को, और ये भी कहा कि इसमें कौन सी गुस्ताखी है, इसमें तो कोई गुस्ताखी नहीं है। तो आपकी बात भी सब बिल्कुल ठीक है और अकल करनी चाहिए। हुसैनी खुद कादियानी है, अच्छी तरह से जान जाओ, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हुसैनी बाकायदा गाली गलौज करवाता है, बाकायदा गाली। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, अभी मैं यहाँ शातमियत शुरू कर दूंगा, यानी तुम लोग इतने जो है गैरत तुम लोगों में नहीं है कि मुझे उतार के जो है लात मार के फेंक दो? इतना नहीं कर सकते? तुम लोग के हाथ में मेहंदी लगी हुई है भाई, वो गाली दे रहा है, शातमियत पे उतर आया है, फिर भी नहीं उसको उतारता। अच्छा बाद में आकर आप जब कहेंगे, मैंने 2-4 मरतबा उनसे कहा है, जब कहेंगे कहते नहीं देखो असल में क्या है कि ये मुसलमान चाहते हैं कि हम तुम्हारे नबी को तो गाली देंगे लेकिन तुम इनके नबी को गाली मत दे दो। इतनी बड़ी बेगैरती, समझ रहे? फिर पूछता है अच्छा तूने शातमियत की है? वो कहेगा नहीं कहते देखो इसने शातमियत तो की। अच्छा आइंदा करोगे? कई मरतबा उसने ये ड्रामा किया है मेरे साथ। हस्कनी साहब आप तो कहते हो ये शातमियत करता है, चले मैं अभी पूछ लेता हूँ, जज्जा जी बताइए तुमने कभी शातमियत की है? वो कहते हैं ना भाई मैंने तो नहीं की। अच्छा तुम्हारा इरादा है कभी करोगे? ना तौबा तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा कभी जो है तौबा करते हो आइंदा ऐसा नहीं करोगे? वो कहते हैं मैंने कभी की ही नहीं। कहता है हस्कनी देख लो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ऐसे ही कह रहे हैं। असल में बात यह है कुछ मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं कि इनके नबी की शातमियत की जाए, इसकी इजाज़त दे दी जाए, लेकिन जवाब में मुसलमान चाहते हैं हमारे नबी को कुछ मत कहो। ये बड़ी बेगैरती नहीं है? पीर साहब एक बात मैं कर, सिर्फ मैं कैसे मलक साहब आप मॉडरेटर है ना इधर? जी भाई हैं। जरा देखना, मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा भाई कैसर साहब आपके सामने इस हुसैनी ने कल उसको खुद पूछो, आप लोग थोड़ा सा वाच करो, अल्लाह पाक ने तुम लोगों को अकल दी हुई है, वाच तो करो। ये जट होता भी नहीं शायद, ऑनलाइन भी नहीं है। जब कहीं गाली देना हो आपको मालूम है बाकायदा इसको फोन करके बुलाते हैं, 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर वो आ जाता है, वो सीधा उसी को लेते हैं हर ब्रोड में। इनके वजह बाकायदा इसको रखा हुआ है, ये प्लान के तहत है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं अपनी तरफ कोई भी इंसान हो इस तरह गंदी गालियां कभी भी नहीं देगा, बाकायदा इसकी ड्यूटी है।
یہ باقاعدہ ڈیوٹی ہے. مجھے 99.9% انشراح ہے اس بات پہ کہ جماعت نے اس کو باقاعدہ رکھا ہوا اس چیز کے لیے. گالی باز ورنہ اتنی گالیاں دیتا ہے ہر قسم کی شاطریت. پیر صاحب وہ دفاع کریں ان کو. یہ جو لفظ استعمال میرے بھائی آپ لوگ کیوں جاتے ہو وہاں پر؟ نہیں جائیں گے بھائی آپ بات کو ٹوکتے کیوں ہو بیچ میں یار. بات کو کر رہے ہیں آپ ٹک ٹک کر کے ٹوک دیتے ہو. جی ٹھیک ہو. جی پیر صاحب مکمل کرے اپنی بات پلیز. نہیں وہ میں جو بات کر رہا تھا ٹھیک ہے مکمل ہو گیا. بات یہ کہ ایک وہ کیا نام ہے مائنڈ روسٹر بروڈ کی طرف وہ انسان اگر جاتا ہے اس کے اندر کوئی نہ غیرت ہے نہ ایمان ہے. سچ بات یہ ہے بھئی وہ شاطمیت ہی کرے گا. آپ کو معلوم ہے آپ کیا جواب دیں گے. اور رہی بات فرقان کے بروڈ پر اس کو لینا اس کے بروڈ پہ جانا یہ نشانی ہے کہ نہ آپ میں ایمان ہے نہ آپ میں غیرت. کون جاتا ہے بھائی اس کے؟ آپ جانتے ہیں یہ کیچڑ ہے اور راستہ صاف ہی آپ کے ساتھ ہے رائٹ ہینڈ پہ. وہ صاف پہ نہیں جاتے کیچڑ پہ آپ جو ہے ڈمکیاں مار کے نکل رہے ہیں. نکلا دیکھو ہو میرے کپڑے گندے ہو گئے. وہ گندے ہونے تھے. یہ اس طرح کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. اور یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا موجود نہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ کون سننے والا ہے تمہیں؟ کوئی سننے والا ہے میرے بھائی؟ نہیں سننے والا. نمبر ایکسچینج کرو میں ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦੇਣਾ. ہاں جی کیسر صاحب 1 منٹ ملے گا؟ جی جی بالکل. پیر صاحب کی بات پیر صاحب آپ نے بات کر لی اپنی کمپلیٹ؟ جی میرے بات ہو گئی بھائی. اچھا جی وہ جو نیچے بیٹھے ہیں یہ 49 نے ان کتوں کو پالا ہوا ہے 49 کی اور وہ جھوٹی سرکار انہاں دی میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے آج نہیں میں 2 مہینے پہلے جی میرے کو ریکارڈنگ ہے گی ایک گشتی ماں دا بچہ 49 جڑا ہے انہیں انہوں نے ٹرینڈ کیتا ہے. پھر دوجی گل یہ ہے ملک صاحب تھوڑی براڑ تے آ کے جڑا اسٹے ریئل اور ٹو سیکر تے او سہیل ناصر اے سارے کتے دے بچے اتنے بہ کے براڑ تے باقاعدہ طور تے اے نذیر اور ٹونی کتا شرابی صاحب یہ دادا کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ سب اتنے بہ دادا کے کیوں باقاعدہ گالیاں ایک باقاعدہ کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ یہ کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ یہ گالی دے گا وہ شاطمیت کریں گے نہیں کریں گے؟ میں کسی نے گالی نہیں دی ابھی تک. 1 منٹ صبر بھائی کرو. یہ کیوں بیچ میں گالیاں دے رہا ہے؟ انٹرپٹ آپ کرو. لوگ کو حیا ہے؟ بیچ میں بات بولو 1 منٹ بات ختم کرنے دو. گالی مت دو. تم لوگوں کی گالیوں کی وجہ سے لوگ گالیاں دیتے ہیں نبی کو. تم لوگ کی بدتمیزیوں کی وجہ سے. کیوں بدتمیزی کرتے ہو؟ کسی کو گشتی کا بچہ کسی کو کیا کسی کو کیا. تم لوگ کا حیا ہے غیرت ہے کیا ایمان ہے تم لوگ کے دل میں؟ یہ ہو گیا وہ فلانا کا ہو گیا یا رنڈی کا ہو گیا. حیا کرو شرم کرو. تم لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے. حیا کرو. جاؤ کوئی بار میں وہاں کوئی شراب مرا پیو اور ڈانس کرو. یہ کیا تماشا ہے تم لوگوں کا؟ آ کے لوگوں کو یہاں پر گالیاں دیتے ہو وہ پلٹ کے نبی کی گستاخی کرتے ہیں پھر آ کے یہاں پر بربر کرتے ہو. تم لوگ ہو سبب. تم لوگوں نے جہالت پھیلایا وہ جہالت. تم لوگ جاہل ہو جاہل. اچھا وہ پیر صاحب آج پچھلے 2-4 دنوں سے یہ طارق چوہان صاحب ہی آ گیا. السلام علیکم طارق چوہان صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. یہ آپ کے کھانا کھانے کا ٹائم ہے؟ کھانا چائے پی رہا تھا. اچھا اچھا اچھا. چائے کے ساتھ پکوڑے کھا رہا تھا. نہیں مذاق کر رہا ہوں. اچھا اچھا. السلام علیکم. نہیں ہوا تھا. جی عامر بھائی جی اس حدیث کے اوپر بات ہو رہی تھی ہماری. کس کے اوپر؟ جو حدیث آپ بیان کر رہے تھے. یہ حدیث آپ کے سامنے لگا دی گئی ہے اور مرزائیوں کو کہا ہے کہ جو گالی اس مرزائی ملعون نے دی ہے ہمارے نبی کو یہ بتاؤ ہمارے کس مسلمان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کتنی دفعہ میں اس کو پلے کر کے سنا چکا ہوں. میں نے دیکھا اس وقت میں نماز کے لیے گیا ہوں تو واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی اس کو بیان نہیں کر پا رہے. یار
दावत तबलीग का काम करना है और जो बात आप एक मलून के मुंह से सुनते हैं, आपको अपना मुकदमा भी बयान नहीं करना आता कि ये बकवास वो कर रहा है, ये गाली वो हमारे नबी को दे रहा है, उन मिर्जाइयों के आगे कम से कम रखें जो मिर्जाई अभी कुछ दिनों के बाद जब हम इनकी कोई हया शर्म नहीं करेंगे, जब हम भी अपना जवाब देंगे ना, तो फिर ये आएंगे और आके रोएंगे, कोई एक इधर आंसू बहाएगा, देखे ना औरतों की बेहुरमती होगी, हमारी खवातीन की तस्वीरें लटक गई, हमारे खलीफा का घर, उसकी इज्जत पर हमला हो गया। फिर कोई सैनी साहब की बरात पे जाके रोएगा, फिर कोई दाएं बाएं रोएगा। तो उनको कम से कम ये बयान करना तो आना चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों को वो बयान करना भी नहीं आता कि उसने क्या गाली दी है, उसने जो बकवास की है उसके बिल्कुल बरअक्स ये हदीस में अल्फाज लिखे हुए हैं कि तुम में से किस में इतनी अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल है, किसको अपनी ख्वाहिश पर काबू। जिस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल था, अपनी ख्वाहिश पर जिस तरह उनको काबू था, तुम में से कौन हो सकता है जिसका अपनी ख्वाहिश पर इतना काबू हो जितना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबर थे और अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल रखना जानते थे। ये बिल्कुल उसके बरक्स बात लिखी हुई है। उसने जो बकवास की है उस बकवास को याद रखें, ये आपको बार बार बयान करनी है और लोगों को बताना है, पाकिस्तान तक लोगों को बताना है कि ये आस्तीन के सांप हैं, ये बिच्छू हैं, हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। लोगों को ये अवेयर करना है। अगर आपको वो बात बयान ही करना नहीं आती तो कितना अफसोस है मुझे अपने भाइयों पर कि कोई बंदा बयान ही कर पा नहीं रहा। ये अल्फाज पढ़े जरा, ये सुनाए जरा अल्फाज, इसके बिल्कुल बरक्स है उस ऑडियो में आवाज जो वो कुत्ता भौंक रहा है हमारे नबी पर और नाम ले रहा है हमारा। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, सरकारी मुसलमानों ने लिखा। भाई दिखाओ कहां लिखा हुआ है। मैं अभी प्ले करने लगा हूं। जी उमैर राना साहब आप बात कर लें, फिर मैं अभी प्ले करता हूं उसकी जो उसने हमारे नबी पर वो कुत्ता भौंका है। मैं अभी उसकी आवाज प्ले करता हूं, सुने सारे लोग और मिर्जाइयों से पूछें कि ये कुत्ता जो हमारे नबी पर भौंक रहा है ये बात किसने लिखी और कहां लिखी है, लेके दो हमें जवाब। वालेकुम। असल बात ये है कि ये जो हदीस है इसमें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान हो रही है। वो बता रहे कि वो किस तरह की उनका था अपने ऊपर कंट्रोल, तो ये तो उनकी तारीफ हो रही है जैसे कि कोई बदबख्त इसको ऐसे पेश करे। दूसरी बात ये है कि जो अभी आसकानी साहब कह के गए हैं ना, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि उसके ऊपर आप गौर करें। और मैंने नहीं सुनी क्या कह के गए। मैं सबको कह रहा हूँ, आप सिर्फ आपको नहीं कह रहा। आसकानी साहब की बात पर गौर करें। वो जो बात कह रहे हैं वो जो तरीका वो बता रहे हैं ना, वो उससे जो बदबख्त नहीं उसको अपनाना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कि ये गाली के जवाब में गालियों का ये तांता बन जाना, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर समझते हैं कि आप गाली देने में हक बजानिब भी हैं तो फिर भी अगर नहीं देंगे तो अच्छी बात होगी, आपको सवाब होगा उसका। तो आसकानी साहब ने यही समझाने की कोशिश की है कि गालियों के जवाब में भी गालियाँ न दें तो ये सिलसिला बंद हो सकता है, वरना इंतकामी कार्रवाई का तो कोई सिलसिला ख़त्म हो ही नहीं सकता। 4 देगा मैं 10 दूंगा तो ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा। भाई हम गालियाँ नहीं देंगे, ना हमने पहले दी हैं, लेकिन हमने बहुत सारी बातें रोकी हुई हैं। इनका ही गंद बयान करेंगे, अपने पास से कुछ नहीं भूलेंगे, लेकिन हमने उसको रोका हुआ है इसलिए कि हम इनकी हदायत के लिए कोशिश हैं। ये हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं, ये सही बात है। गालियां हमने क्यों देनी? रोक के रखें, आप इसको रोक के रखें। आपके दिल में आता भी है तो उसको रोकें, और जो कोई अपना इखलाक इस तरह का दिखाता है उसके जवाब में आप कुछ ना दिखाएं, ताकि पता चले कि वो कौम जो है वो एक बदबख्त कौम है, आप एक अच्छे लोग। यही चौहान साहब जी चौहान साहब ये पक्के असूल हैं, ये तब्दील होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। एक गाली नहीं देंगे, एक किसी को ये नहीं कहेंगे कानून को हाथ में लेके मर्जाई फड़का दो जरा गली च लबदा है, ये काम कभी नहीं कहेंगे, ना हमने पहले कहा, ये तो कोई नहीं कहता, ये तो कोई नहीं कहता कि ये काम हमारा पक्का है। ये जितनी मर्जी गुस्ताखियां कर लें, जितनी मर्जी हमारे नबी को गाली दे, हम जवाब में गाली भी नहीं देंगे। हाँ, इनका गंद जरूर बयान करेंगे, पहले कुछ रोक रखा है, अब बयान करेंगे अगर दोबारा हमारे नबी पे भौंकेंगे। भाई ये वादा है। अब ये सुन लें, हदीस के अल्फाज जरा पढ़ के सुनाएगा कोई बंदा किसी नजर सही कम कर दिए थे, जो अल्फाज उर्दू में पढ़ के सुना दे।
عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کہا ہم میں سے کسی کی خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش و کثرت کے دنوں میں بھی میں اسے طے باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی حائش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو کہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حائش پہ قابو رکھتے تھے۔ ہاں یہ ہیں الفاظ حدیث کے. آپ دیکھیں مرزائی ملون کیا کہہ رہے ہیں, سنیں اس کے الفاظ. توبہ استغفر نعوذ باللہ، توبہ استغفر نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. میں یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، میری آڈیو استعمال نہ کرے. نقل کفر نباشد وہ کہتے ہیں کہ حیض میں بھی وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، اتنی عورتیں پسند تھی. کس نے کہا ہے یہ چیز؟ کس نے کہا ہے حیض میں نہیں صبر کر سکتے؟ یہ آپ کے سرکاری مسلمان کہتے ہیں. لاؤ جی کون سے سرکاری مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حیض میں بھی وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، اتنی ان کو عورتیں پسند تھی؟ اگر سارے مرزائی حلال زادہ تم میں سے کوئی بھی ہے تو اس کا ثبوت لا کے دے. نہیں بدبختی ہے صاحب. میں نے آپ کی سیٹ چھوڑی بھی تھی، اوپر آ جائیں. نیچے آپ لکھ رہے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم فرما رہے ہیں، اوپر آ کے فرما دیں. کون ہے؟ ملک قیصر صاحب وہ ماڈریٹر ہے نا؟ جی 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 ٹھیک. طاہر امجد صاحب، طاہر تو نہیں، وہ نہیں آتے. یہ الفاظ جو حدیث کے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لیے، جو اس نے بولے ہیں ملعون نے وہ بھی آپ نے سن لیے. جی عمیر رانا صاحب آپ بات کریں جو کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. میں تو آیا تھا پیر صاحب سے بات کرنے کے لیے، لیکن شاید وہ جا چکے ہیں تو پھر پیر اسکانی بھائی اوپر آئے بھائی. کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کس سے وہ لڑ رہے تھے؟ نہ آئے تھے. نہیں وہ جو بات وہ کر رہے تھے، جو بات ان کو لگا کہ آپ اس کے برعکس کر رہے ہیں اس بات. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیر صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی. میں نیچے بیٹھتا ہوں، مجھے غصہ آئے گا، میں کوئی بات کروں گا شاید بھائی. ہوا کیا ہے پتہ تو چلے نا. بات کیا ہوئی ہے پیر اسکانی بھائی؟ میں نیچے اترا ہوا تھا، میں ابھی آیا ہوں. بات یہ ہے عامر رضی صاحب، ہمارے بھائی آ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ پلٹ کے شاطمیت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم یہ کیوں اپنا دعویٰ یہاں پر پیش کرو، ان کی گندگی سامنے رکھو، جو بھی ہے ٹھیک ہے. وہ پلانا گشتی کا بچہ ہے، پلانا ایسا ہے، پلانا رنڈی کے اولاد ہے. یہ کون سا دعوت و تبلیغ کا کام ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ کہتا میں نے کون سی گالی دی؟ گالی دینے کے بعد کہتا میرے کون سی گالی دی؟ اور انہوں نے جو ہے یہ جو حالت ہے مسلمانوں کی، جتنا بھی کہا جائے بہت ہی جو ہے افسوسناک ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہر بات پہ گالی، ہر بات پہ گالی، ہر کسی کو گالی. ہر بات کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ تو طریقہ نہیں ہے عامر رضی صاحب. آپ اپنا دعویٰ رکھیں اس نے گندگی کی ہے، اس گندگی کو جتنا اچھال سکتے ہو اچھالو، جتنا اس پہ کارروائی کر سکتے ہو کرو. جلدی. آپ کی غیر موجودگی میں عامر بھائی وہ آئے تھے اپنا راؤ نعیم صاحب. وہ انہوں نے تھوڑی بہت، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح کے ان کے جذبات ہیں، انہوں نے گالیاں وغیرہ دی فیورٹ 49 اور دوسرے تیسرے کو. تو پیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا مقدمہ پیش کریں، گالی نہ دیں. بس اتنی سی بات ہے. اور پیر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. پیر اسکانی بھائی کی اس بات پر ہم میں سے کسی بندے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. سارا گروپ اس بات پہ متفق ہے. اگر ایک آدھ بندہ ہم میں سے کوئی آتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، ہم اس کو آن نہیں کرتے بلکہ اس کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ابھی بھی کہا چوہان صاحب کو کہ دیکھیں یہ دو باتیں یہ ابدی قوانین ہیں ہمارے. گالی نہیں دیں گے ماں بہن کے سامنے کھڑے ہو کے، اور کسی کو یہ نہیں کہیں گے قانون ہاتھ میں لے کر مار دو، مرزائی بھڑکا دو. نہیں، یہ پکے ہیں. بھلے یہ جتنی مرضی گستاخی کر لیں، ننگی گالیاں دے لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی بڑی بات ہے. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਬੁਖਾਰੀ 300 ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼. ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਖਾਰੀ 300 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਰਦੂ ਚ ਤਰਜਮਾ کی ہے، لیکن میری تو سمجھا سکتے ہو. یہ تمام بھائیوں سے جو 100 بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، تمام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ عامر نذیر صاحب ہو گئے، جیسے ضیاء رسول صاحب ہو گئے، پیر صاحب ہو گئے، یا نعیم عوان صاحب ہو گئے، یہ بڑے ہیں ہمارے. ان کی کسی بات کا قطعاً کوئی بندہ برا نہ بنایا کرے.
बिल्कुल बड़े भाई वाला साहब की जगह पे समझ कर रख कर, मैं तो यकीन करें आमिर नज़ीर भाई जितनी भी बात करें मैं कभी बुरा नहीं बनाता, क्योंकि मैं इनको अपना बड़ा भाई समझता हूँ। पीर असकानी साहब हैं या और जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, इवन तारिक चौहान साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, तो हम इनकी बात को बिल्कुल अपनी सार आंखों पे रखते हैं। ऐसी कत्तन हमारी कोई नीयत नहीं होती कि इनकी बात से आके हम अपनी बात कर दें। दूसरा ये तो फिर लगी एक स्ट्रेटेजी की बात है ना कि आपको किस तरीके से दावत और तबलीग का काम करना चाहिए, कौन सी हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या हमें भी बदले में गालियां देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पर अगर कोई भाई नाराज भी हो जाता है तो सब्र और हौसले से बात करें, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है लड़ना मेरे आपस में। आमिर भाई मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई, ज़िया रसूल भाई की और पीर असकानी भाई की थोड़ी सी हार्ट टॉक हो, लेकिन आफरीन है दोनों भाइयों को, उन्होंने अपना बड़ा भाई होने का हक अदा किया पीर असकानी साहब ने, और ज़िया भाई ने एक लफ्ज़ भी आगे से नहीं बोला, और बल्कि वो कल यहाँ पे आए और कहते कि मैं पीर साहब की और ज्यादा इज्जत करता हूँ, पहले से भी ज्यादा। कितनी अच्छी बात है, अच्छी भाइयों में हो जाती है यार, ऊंच नीच भी हो जाती है, एक दूसरे को बुरा भला भी कह दे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है यार। हम तो मिर्जाइयों को भी कहते हैं, मेरी बात सुने, उन्होंने 6 मुसलमानों की तस्वीरें लगा के महीने से ज्यादा अरसा हो गया, तारिक चौहान साहब, हम 6 लोगों की तस्वीरें लगा के लिखा हुआ है ये खारिश वाले कुत्ते हैं, जहां मिले कमेटी वाले इनको तलाश कर रहे हैं, इस तरह का कोई लिखा हुआ पोस्टर, मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। ये बताएं कि इस हरकत से उनकी इज्जत बढ़ रही है या घट रही है, आप खुद सोच लें। मेरा कहने का मतलब इससे हमें गुस्सा नहीं आता, वो हमें गाली मिर्जाई गाली दे हमें गुस्सा नहीं आता, अपने ही के गाली का गुस्सा क्या करना। मेरा कहने का मतलब ये था कि अपना भाई गुस्से में आके कोई गाली दे दे या सख्त लफ्ज बोल दे तो हम गुस्सा क्यों करेंगे। हम तो मिर्जाई की गाली का गुस्सा नहीं, हमारा जात का तो अगर झगड़ा है तो फिर इसका मतलब हम नफ्स के पुजारी हैं। ये दीन की बात हम अल्लाह की रजा के लिए कर ही नहीं रहे, अपनी ख्वाहिश के लिए कर रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा कल ना आमिर भाई मुझे ना अली पे बहुत गुस्सा। एक मिनट नजब भाई, चौहान साहब ये हदीस आपने पढ़ी है, ये आवाज फुरकान की आपने सुनी है कि दोबारा मैं सुनाऊं? नहीं मैंने सुनी है। हाँ, कोई तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा अब ये ब्राड हो गई है। मैंने ब्राड सिर्फ इस बकवास के लिए ऑन की है कि इसने ये क्या बकवास की हमारे नबी पहले भी पढ़ी हुई है, और इस पर जो दुश्मनान इस्लाम है उनके इतराज़ात मैंने सुने हुए हैं, लेकिन इनके साथ मेरी कई दफ़ा डिस्कशन भी हुई है, इस वजह से कि वो अपनी मर्जी का इससे मतलब निकालना चाहते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते कि इसका लिखा क्या हुआ है, इसमें से समझ क्या आ रहा है, क्या बयान किया जा रहा है, वो खुद अपनी मर्जी वो इसको समझ नहीं चाहते। तो ऐसे बदबख्त के साथ हम क्या झगड़ा कर सकते हैं। नहीं चौहान साहब, एक होता है किसी इबारत का गलत मतलब निकालना, एक है कि इबारत मौजूद ही नहीं है और वो कह रहा है कि ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है हम पूछ रहे हैं। यही मैं कहता हूँ यही काम करते हैं। हाँ, राजपाल से भी ये गंदे हैं। राजपाल ने इबारतों का मान ही निकाला ना, ये इबारत तो बता रहा है, इबारत लिखी नहीं हुई। ये तो राजपाल से भी पलीत है। ये नुतफे जो हमारे सामने खड़े हो गए हैं, हमारे नबी पर भौंकने वाले, क्योंकि रोज भौंकते हैं। इसके जो उर्दू का तर्जुमा है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं जो काबिल एतराज़ हो। उसके उलट है, जो कुछ वो भौंक रहा है उसके उलट बात लिखी हुई है। उन्होंने तो बाद नहीं आना क्योंकि उनको तो बहाना चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो पप्पू मलक है ना, पप्पू मलक को सारे डांट रहे हैं, तू जाता क्यों है। बात ये है मेरे भाइयों, ये मिर्जाई सारे हमें आके कहते हैं फुरकान की लाइव पर जाकर जवाब दो। फुरकान की लाइव मैंने 2 दफा सुनी है, एक परसों तरसों सुनी है, एक आज सुनी है। परसों तरसों जो सुनी है उसका भी 1122 अभी आपके सामने मान के गया है कि मैं उसको कह आया हूँ, उसने मान लिया कि मेरी गलती हो गई मुझसे। अभी जो आज वाली है ये भी आपके सामने है। क्या हम इसका जवाब दें? क्या जवाब दें इन गालियों का और इन गुस्ताखियों? क्या जवाब दें? मौजूद ही नहीं है वो बातें। आपने वो एक भेजा था और उसको नदीर साहिब को कि भी वहाँ जाके ये सवाल पूछे
وہ سوال تو جینون تھا، پوچھا جا سکتا ہے، اس میں کیا کوئی نہ کوئی مخالفت کی بات ہے یا کچھ تو، لیکن یہ کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا حال ہوا وہ ہم نے سنا ہی ہے کہ وہ کس طریقے سے مطلب بغیر کسی کا جانے کہ کیا وہ کہنا چاہتے کہ ویسے طنزوں کی برداشت اس کے اوپر بارش کر رہے ہیں، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ کوئی طریق نہیں ہے، کوئی علمی طریق نہیں ہے، یہ شرمناک طریقہ ہے یہ. لیکن ظاہر ہے کہ یہی کام کرتے ہیں. بدترین مخلوق اللہ کی دھرتی پہ. میں کہتا ہوں اللہ کی دھرتی کو ناپاک کیا ہوا ہے ان کے وجودوں نے. یہ سہیل صاحب آئے ہیں، ان سے محبت کی بات کریں. سہیل صاحب یہ حدیث پڑھ کے سنائیں گے جو سامنے لکھی ہوئی ہے، ذرا اردو میں. اردو والا حصہ پڑھنا ہے، عربی والا نہیں پڑھنا آپ نے، صرف اردو کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے وہابی دیوبندی بریلوی اہل تشیع مسلمان بھائیاں نو، اجماع امت مسلمہ نو نہایت ہی محبت بھرا سلام عرض ہے جی. او خبیث عقیدے والے، یہی کہا بشیر احمد ایم اے نے کہ وہ خبیث عقیدے والا ہے جو غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا ہے، میٹھا میٹھا مسلمان بھائی کہتا ہے. او خبیث عقیدے کے مالک، بہت بہت شکریہ آپ وعلیکم کا. السلام ورحمۃ اللہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب یہ حدیث کا ترجمہ پاکستان حدیث پڑھو جی. ہاں جی عامر وابی پائن یار. ناصر بھائی ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رکھنا ضرور رکھنا. رک جاؤ فیصل بھائی گل کر لیں. اجازت ہے ایسی تو کوئی چونڈیاں نہیں وڈن لگے. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਣਾ. ਸਾਡੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ حدیث. او یار مینو پہلے 2 منٹ اچھا چلو میں پڑھ لینا، پھر میں نے 2 منٹ موقف رکھن دو گے کہ نہیں؟ ہاں 4 منٹ دو، نہیں 4 منٹ. اچھا چلو میں پڑھ کہ تھے. عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تحمید باندھنے کا حکم دے دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہش پر قابو رکھتے تھے. آفرین ہے میرے پیارے نبی پر، آفرین ہے ان جیسا نہ آنا ہے. پیارے نبی تے آفرین ہے تے اینا تے آفرین ہے کہ نہیں سننا در نقل کفر نباشد. میں یہ ریکارڈ بھی کر رہا ہوں، میری آڈیو استعمال نہ کرے. نقل کفر نباشد وہ کہتے ہیں کہ حیض میں بھی وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، اتنی عورتیں پسند تھی. کس نے کہا ہے یہ چیز؟ کس نے کہا ہے حیض میں نہیں صبر کر سکتے تھے؟ یہ آپ کے سرکاری مسلمان کہتے ہیں. لو جی، اگر ہمارے کسی سرکاری مسلمان نے یہ بات کہی ہو، لکھی ہو، ہم جناب اپنی بات سے رجوع کر لیں گے. 4 گھنٹے کی براڈ معافی مانگ کے بند کر لیں گے. لائیں کون سے سرکاری مسلمان نے یہ بکواس لکھی ہے؟ لائیں ہم اس کے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالیں، اس لانتی کے گلے میں. اگر نہیں تو یہ گالی دے گا ہمارے نبی کو. ہاں جی اب آپ کریں. اچھا عامر وابی پائن گل تو سن لو، میں بھی 4 گھنٹے تے نال ہی نال سا، کوئی نہیں ٹینشن لینے کی میرے. مسئلہ یہ آ کہ ایک وہ مثال مشہور ہے نا، آئینہ ویکھیا تو برا مان گئے. اسی تواڈی کتاباں ہی تواڈے اتھے تانوں پڑھ کے سنائیاں کہ جو تسی اسلام دا ستیہ ناس کر رہے ہو، اصل شاطم رسول جو ہے وہ 72 گمراہ فرقے نے.
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। किसने ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਮਿਰ ਭਾਬੀ ਪਾए बात करने दीजिए। ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ है। जी नासिर साहब, पहले तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है ना वो आपके सामने लिखी हुई है हदीस। अच्छा फैसल भाई पीर साहब को बात करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, फैसल भाई को बात करने दीजिए। नहीं पीर साहब आप बोल रहे हैं, आपने जो बात करनी है प्लीज़ आप करें। वो आपके स्टूडेंट हैं, उनकी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा। मैं काफी देर इंतजार किया, नहीं आए पीर साहब, तो मैंने जवाब दिया 2 दफा। आमिर भाई ने कहा किसने करनी बात, मैं गलती को इतनी कर ली, माफी मांगता हूँ भाई, कर ले पीर साहब। नहीं नहीं, मैं बिजी हूँ, आप बात कर लीजिए, कोई मसला नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं तो उसकी बात तो जवाब देके मैंने आपसे भी कोई बात करनी है। अच्छा फिर बीच में मत बोलिए प्लीज। सोहेल साहब मौजूद हैं? सोहेल साहब आप मौजूद हैं? जी पीर साहब मैं बैठे हैं। अच्छा देखें भाई, जो जितनी भी आते हैं आपने की कि आप ये करेंगे वो करेंगे, मार देंगे उसको, भाई देखें आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि नबी की गुस्ताखी जिसने की उस पे कोई सज़ा नहीं, तो आपको जोश मारने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी जमात का मौक़िफ़ है कि नबी की गुस्ताखी करने पर कोई भी सज़ा नहीं है, तो आप कैसे मारेंगे भाई? ये बात भी आपकी गलत है। अब रही बात कि कौन शातिम है और कौन नहीं, हमारी किताब ये है आपके सामने पेश की गई है, आप इसको पढ़ लीजिए। क्या आपके भाई ने, आपके अहमद भाई ने जो कुछ कहा है, क्या वाक़तन ये लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसने शातिमियत की है या नहीं की है? बस इतना सा सवाल है आपसे। पीर साहब उन्हें इस बुखारी की हदीस पे, इन हदीस पे साड़ी भी जान माल कुर्बान है। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਕਿਫ ਸਮਝਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁਤਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਕਿਫ ਸਮਝਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ थोड़ी सी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए। और रही बात, आपने बिल्कुल ये बात ठीक की, बिल्कुल हमारी जो भी गुस्ताखी है उसकी, लेकिन कई बार इंसान का खून जोश मार जाता है कि नबी पाक की ज़ात पे कोई मैली आंख से भी देखे, इंसान अपने उत्ते काबू नहीं रख सकता। लेकिन अगर कोई गुस्ताखी करता वा, साड़ी ये बिल्कुल तालीम है, असी उन्होंने प्यार मोहब्बत दे नाल समझावांगे कि यार पुत्र ये काम ना कर, ये साड़ी तालीम नहीं है कि इस्लाम इस चीज़ दी नहीं है, असी उदी मोहब्बत दे नाल तरबियत करेंगे, इसलाह करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु ने यही तो किया सी, इंसान साजी की सी, उन्होंने बेहतरीन इंसान बनाए दुनिया दे विच। ठीक, लेकिन अभी आपने जो इतना ईमानी जोश मारा था कि आप उसके उच्च जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो क्या था? तो आप मेरा एक उनसे मोहब्बत का तकाजा है। बात सुन लीजिए कि जज्बा ईमानी जोश मार गया। भाईजान भाई, अगर वाक़तन आपने उसकी इस्लाह करनी है प्यार मोहब्बत से, तो आप अपना अकीदा ये बता देते कि भाई ये बरेलवी ने की है, ये अहले हदीस ने की है, जिसने भी की हम उसकी इस्लाह कर लेंगे। हम कहेंगे कि देखो ये बात जो तुमने लिखी हुई है ये गलत है, उसकी इस्लाह करेंगे। आपने तो कहा कि मार दूंगा। अब जब आपकी बाई की बात सामने आ गई, आप कहते हैं हम उसकी इस्लाह करेंगे। चले ठीक है, आप उसकी इस्लाह कर लें। बात यह है कि हमारी बात ये आपके सामने है मेरे भाई, ब्लैक एंड वाइट प्रूफ, हमारी किताब में ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपका मानना यह है कि ये बात नहीं है, कोई और बात है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर वाक़तन आपको नबी अलैहिस्सलाम से प्यार है और जिस तरह का आपने जो है यहाँ पर मोहब्बत दिखाया है, जाएं अभी उसके पास, फुरकान के पास, वो कौन सी इबारत है उसको दे दें हमें स्कैन, ले आएं। अगर वाक़तन किसी और की बात साबित हुई, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, ना कि फुरकान के और आपके। इतना कर लें, बस इतनी सी गुजारिश है आपसे, ये करेंगे? बिल्कुल पीर साहब, अभी वो हमारे भाई ने एक अभी लाइव लगानी है, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियर होनी है।
कब लेकर आएंगे हमारे पास उस मसले को, उस इबारत को? अभी आधे एक घंटे में लाइव शुरू हो जानी है, तो इंशाल्लाह हो ये जाएगा। आपका वादा है, ये आपका वादा है हमसे? बिल्कुल। लेकिन बस पीर आप- साहब एक आपने बात गलत की है, माजरत के साथ ये सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, थोड़ी सी आपने शायद मेरे हवाले से आपको बात मेरी समझ नहीं आई। मैंने ये कहा था कि जो भी गुस्ताख की रसूल करेगा, एक मैं जोश ईमानी में ये अपने अल्फाज बोल गया हूँ, ये मेरा एक कुदरती उनसे मोहब्बत का तकाजा है, जज्बा ईमानी का मेरा एक मामला है ज़ाती लेवल में। लेकिन इसमें ये नहीं कहा जी, अभी आपने कहा कि जी आपके अपने भाई ने गुस्ताखी की है। मैंने इसमें ना कोई डिस्क्रिमिनेशन की है कि कोई वाबी बरेलवी गुस्ताखी करे या कोई हमारा अहमदी मुसलमान गुस्ताखी करे। दोनों में से जो भी फिरकों के जो है अफराद गुस्ताखी करेंगे, हम उसकी प्यार मोहब्बत के साथ उसकी तरबियत करेंगे। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई अहमदी मुसलमान है या कोई वाबी देवबंदी बरेलवी मुसलमान है जी। अच्छी बात यहाँ है, वो पे ठीक आपने है। आप बात ठीक है, आपकी बात आ गई। आप मेहरबानी कीजिए, जो बात की है आपके भाई ने, आपने कहा कि किसी बरेलवी कुतुब से है, वो प्लीज़ किताब का नाम जिस तरह से ये आपके सामने वहाँ पर हमने रखी है इबारत, कि हमारी इबारत तो ये है, बुखारी की हदीस है, और आपके भाई ने खामखा एक शातमियत की है। आप कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं है, कोई और इबारत है। आपकी बात मान जाते हैं, आप जाइए, आधा घंटा 1 घंटे के बाद वो प्रूफ लेकर आइए, ठीक है भाई? अच्छा पीर साहब, इबारत भी आ जानी है, किताब भी आ जानी है, हवाला भी आ जाना है, लेकिन उसके बाद फिर आपने ना जिसने ये इबारत या जिसने तोड़ मरोड़ के हदीस उस किताब में लिखी है, आपने उस पर 1000 बार लानत भिजवानी है, और जितने भी ये ब्रॉड पे बैठे हैं उन सब ने भी उस पर बेशुमार लानत डालनी है। बस आप अगर आप इबारत नहीं लाए जो आपके भाई ने की है वो बात, फिर क्या करेंगे हम, बताइए? फिर मिर्जाइयत पे लानत होगी इनकी तरफ से, और क्या होगा? नहीं, आप मुझ पे इंडिविजुअल लानत डाल दीजिएगा, तो फिर हम जिसने लिखी है हम उस पर मैं डालेंगे ना। आपकी सबकी लानत कबूल करने का हकदार हूँगा जी। ठीक है, बस ठीक है, आप जाइए, वो इबारत लेकर आइए। पीर साहब ठीक है जी, मैं शुक्रिया, माफ़ी चाहता शुक्रिया हूँ। आपका। बात बरेलवियत की हो रही है, ठीक है, तो अगर फिका के हिसाब से आना है तो फिर मर्जियत पे लाना दो, कि जिसने बयान किया वो एक, मैंने तो बरेलवियत की बात ही नहीं की, मैंने तो कहा है जिस बाबे ने ये इबारत लिखी है, और अगर ये बात साबित, आपने उस बाबे पे लानत डालनी है। मैंने किसी बरेलवी फिरके को टारगेट नहीं किया, मैंने एक बाबे को टारगेट किया जिसकी ये इबारत है। ये सही बात है, जिसने लिखी है इसी पे लाना डालें, क्योंकि दूसरे लोग तो उसको और नहीं करेंगे, फिर जाहिर है। तो भाई आप सही बात ये है कि आप जाएं और हमारे इबारत पेश करें। मुझसे भाई ब्राड ही हाथ से छूट गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ी है। मैं भी एक फिक्रे का इजाफा कर लूँ, सिर्फ एक फिक्रा मैं बोलूंगा आपकी इजाजत से। करो किसी या नहीं नजफी साहब? इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको लिंक भेज देंगे। यार सुहेल नासिर जाना नहीं है यार, रिकॉर्डिंग मौजूद हो गया अपना पीर साहब, ये रिकॉर्डिंग मौजूद होगी। जी साहब, मैं अपने प्यारे दोस्त सुहेल नासिर से पूछना चाहता था, एक तो मैं उनके गुस्से के ऊपर बिल्कुल कोई नहीं करता, गुस्सा उनका हक है, अगर उनकी शरीयत में इजाजत नहीं भी है शातमियत की सजा की, तो शातमियत के ऊपर गुस्सा आना एक नॉर्मल रेगुलर बात है, उसके ऊपर मैं उनसे नहीं कह रहा था। लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि वो जो कह रहे थे, अभी फरमा रहे थे कि कोई शातमियत करेगा तो हम उसको प्यार से समझाएंगे, लेकिन जमात कादियान का रवैया तो हम देखते हैं कि अगर कोई मुसलमान उनका हवाला पढ़े जिसको वो समझे कि शातमियत है, तो वो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 सेकंड में वही चीज ला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा के पेश कर देते हैं, जिसमें वो झूठे भी होते हैं। तो ये जो सुहेल नासिर भाई हमें बता रहे थे कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत करेगा तो हम उसको प्यार से समझाएंगे, ये असूल मिर्जा साहब के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लेकिन वो तो चले गए। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दावत व तबलीग में ना कोई गाली की गुंजाइश है,
نہ ہم میں سے کوئی اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، بلکہ جس طرح عامر بھائی نے بتایا ہم اس کا سد باب کرتے ہیں۔ لیکن استاد محترم، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ اسی جماعت قادیان کے کچھ لونڈوں نے 1 مہینہ قبل آپ کے اوپر فوج کے حوالے سے کوئی جھوٹا الزام لگایا کہ زاہد اسکانی یہ وہ فلانا جھوٹا فوج کا یہ غدار وہ کچھ، وہ جھوٹا الزام تھا، ہمیں پتا تھا سب کو جھوٹا ہے۔ اس جھوٹے کے الزام کے جواب میں آپ نے خود ان کو بڑی سخت زبان استعمال کی استاد محترم، حالانکہ آپ اس جگہ پر دعوت و تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جب آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا آپ نے سخت جملے استعمال کیے۔ تو یہاں پر اگر راؤ نعیم نے اتنا کھلا جھوٹ اور جھوٹ کے بعد اتنا بڑا گند اور کفر، اور وہ منسوب تو راؤ فیض بھائی ایسا کسی اجازت نہیں دیتی ہے کہ گالاں کڈن دی، اس ٹائم میں بھی نہیں سہ تے عمر بھائی بھی نہیں سن ہے، کسی دی کی مجال ساڑی برار دے آ کے گال کڈے، جنہوں بڑے جذبات نے نا اتنے اپنی برار دے آ کے گالاں کڈے، سمجھ آ گئی نا؟ اس ٹائم میں ایسا نام میں سن نہ عمر بھائی سن۔ علی بھائی کوئی نہیں گالی دے رہا، میں یہی استاد جی عمر کہندا جا کے گالاں کڈو، عمر ہے نہیں کہندا کہ انہوں جا کے گالاں کڈو، وہ صرف ہے کہندا کہ جے نبی تے گستاخی کرے انہاں تے جا کے بولو، عمر اپنے واسطے نہیں کہندا۔ او بھائی ہم تو اس کے جواب میں بھی گالی نہیں دیتے، ہم ان کے جواب میں ان کی گند کے اندر جو مٹیریل ہے ہمارے پاس تو وہی اتنا ہے، ہم وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، ہمیں اپنی زبان گالیوں سے گندی کرنے کی ضرورت ہی کم پڑتی ہے۔ میں اپنے استاد محترم کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ جو ابھی اتنی تھوڑے سا سخت رویہ آپ کو برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ راؤ نعیم کی کیفیت کو سمجھے، اس کے بزرگوں کی طرف نام لے کے گند جھوٹا لگایا گیا ہے، اور اتنا بدترین جھوٹ بولا گیا، اور بولا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی کے بارے میں، تو اس کا غصہ ہونا بالکل اسی طرح ہے استاد محترم جس طرح آپ کا غصہ اس دن نکلا تھا، جس طرح آپ کی زبان سے سخت الفاظ نکلے تھے اس کی زبان سے بھی نکلیں۔ آپ کی اور میری کوئی مجال ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جس کی اوپر جھوٹا بہتان وہ لگا کر گئے ہیں جس ہستی کی طرف جن کے متعلق شاتمیت کر کے گئے ہیں استاد محترم، ان کے لیے تو آپ بھی نہیں برداشت کریں گے، یقین کریں۔ تو یہ اس طرح تھوڑی سی آپ پلیز سخت رویہ نہ کریں، نہ تو وہ دعوت و تبلیغ کر رہا تھا، وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، غصے کے اظہار کو دعوت و تبلیغ نہ کہیں استاد محترم، یہ میری ریکویسٹ تھی۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اچھی واضح و نصیحت کی ہے، مجھے میرے وہ آڈیو دکھا دیجئے جس میں میں نے گشتی کا بچہ کہا ہو، خبیث کا بچہ کہا ہو، کتے کا بچہ کہا ہو، ذرا پیش کیجئے۔ تمہارا بھائی آ کے کہتا ہے یہ صاحب گشتی میری کا آپ دونوں بچہ بھائی ہے، سے ریکویسٹ ہے یہ آپ پلانے کا پلیز بچہ ہے، یہ فائدہ پلانے نہیں کا ہے بحث بچہ کا۔ ہے۔ فیض بھائی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ کچھ ہوش ٹھیک کے ہے، بات ناخن لے ختم لو کوئی اور بات کرتے ہیں اور جو اپنے اس گالی مدے پہ۔ گلوچ کو جو ہے میری بات پہ کنفیر نہ کر لو۔ دکھا دیجئے کہ میں نے جواب میں اس کو کتے کا بچہ کہا ہو، گشتی کا بچہ کہا ہو، اس کا بچہ اس کا بچہ کہا ہو، پیش کیجئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو۔ تم کہتے کہ وہ اس نے جو ہے وہ اپنا جذبات دکھایا ہے، تمہاری جذبات کی ایسی کہ تیسی وجہ تم یہ گالی دو گے، وہ ام المومنین کو گالیاں دے رہے ہیں، تم یہ گالی دے رہے ہو وہ نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے اپنی گالی کو بند کر دو۔ اگر آپ کے پاس میری ریکارڈنگ ہے میری آواز میں جس میں میں نے گالی دی ہو بدلے میں، وہ پیش کیجئے۔ ایک بات ہوتی ہے کہ اس کو آپ پوشیدہ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں اس کا داماد ہوں، اس کی بیٹی سے مجھے محبت ہے، یہ ایسی بات ہے، داماد تو کسی کا انسان بن سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ کہو کہ رنڈی کی اولاد ہے، گشتی کی اولاد ہے، کیا یہ برابر ہے؟ میں آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی مجھ سے بھی کہہ سکتا ہے بھائی میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں، یا میں پلانے کا داماد ہوں، گالی ہو گیا یہ تمہارے لیے؟ برابر ہو گیا گشتی کا بچہ اور یہ؟ فیصل خوش کے ناخن لے لو۔ استاد محترم آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے حسینی کی شاتمیت پر بھی
नादान हो, एक नंबर के नादान। तुम्हारी नादानी जो है सर चढ़ कर बोलती है। और कैमरे लगाकर आसमान की तरफ हमेशा देखना चाहिए। तंज कर रहा था उस हदीस पे। और नौकरियां भी होंगी, कुछ ड्राइवर भी होंगे, कुछ पकवान भी पकाएंगे, ख़वातीन, ये वो बहुत सारी जो है वहाँ पर नौकरियां। तो मैंने क्या कहा था उसको, मैंने ये कहा था कि वाक़ईतन अगर ये बात है तो आप ये काम कर लो अपने वालिद मोहतरम के लिए। इस तरह की यही कहा था, अपने वालिद मोहतरम के, अपने किसी भी ख़ानदान के जिससे आपको मोहब्बत है उसके लिए ये प्रोग्राम रख लीजिए। क्या ये गाली थी? यानी अपनी बात को साबित करने बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है। कौन सा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया है? हज़रत ईसा के और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के बारे में ये कह रहा है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक इंतज़ाम होना चाहिए, पैरे होने चाहिए, ड्यूटी लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो एक दिन नहीं कई दिन वो बात कर रहा है। 2-3 दिन के बाद मैंने उनको पकड़ लिया है, भाई ये काम तुमने अगर करना है तो अपने ख़ानदान के लोगों के लिए इंतज़ाम की। मुझे उसने जवाब में, ये कौन सी बुराई है, मैं तो इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर ये इज़्ज़त की बात है तो अपने वालिद के लिए ऐसे प्रोग्राम रखिए, अपने ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के लिए, वालदा के लिए, बहन के लिए, वालिद के लिए, जिसके लिए भी आप चाहें ये प्रोग्राम रखिए। ये सख्त अल्फाज हैं, ये गाली है। भाई आप जवाब दे दें, मैं नहीं कहता हूँ जवाब मत दे दें, लेकिन जवाब ऐसे दे दें जिसमें आप नंगी नंगी गालियाँ ना दे रहे हो। आप तल्ख और सख्त अल्फाज से उसको जवाब दे दें, लेकिन ना के आके गश्ती का औलाद, वो पिलाने के औलाद। जवाब में होगा क्या? जवाब में वो कहाँ जाएगा? नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँच गए हैं। अब मेरे इस किरदार को और अपने इस गाली को, गलीज हरकत को आप बराबर कह रहे हैं। सद अफसोस होता है तुम लोगों पे। अबे अदनान मतलूब साहब, ये एक मुकदमा लेके बैठे हैं 4 घंटे से, आपको कोई पता है बात का या हम बयान करें? जी मैंने सुनी आपकी इस बात। हाँ जी, सुन ली है तो फिर क्या करना है? देखिए, फ़र्द वाहिद का जो भी अमल होता है आप उससे ही उसका जवाब ले सकते हैं, दूसरे को उसका जवाब दे नहीं ठहरा सकते। आपको अगर उनसे रब्ता है, जिन शख्स पे आपको एतराज़ है, तो आप उनसे डायरेक्टली रब्ता करें। इधर उधर से लोगों को पकड़ेंगे, बहुत लोग तो जवाब देने ही है, ठीक है ना। ही वो शख्सियत ऐसी पोजीशन पे है कि वो बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, या ऐसी कोई उनसे ऐसा उनका कोई ताल्लुक़ है कि उनकी वो बैत में, या इस तरह की कुछ चक्कर है। कोई भी शख्स जो इनफरादी अमल कर रहा है, आप उससे उनसे वो खुद जवाब दें आपके किसी भी सवाल का। किसी भी दूसरे से कटहरे में खड़ के आप कुछ उससे हासिल नहीं होगा आपको। दूसरा, अगर उस बंदे ने अगर 3-4 घंटे की कोई भी बुराड़ लगाता है तो उसमें सैकड़ों बातें की हैं उन्होंने, तो इसका मतलब बाकियों से आपको एग्री है। ये एक बात उनकी है जो आपको बहुत ज़ाहिर काबिल एतराज़ लगी है। हो सकता है किसी के पोप टांग हो या जो भी हो, उन्होंने शायद मजबूर को सही अंडरस्टैंड किया। मैं उसका भी नहीं कहना चाहता उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन जवाब दे वो खुद है। जो भी इनफरादी अमल होता है उसको जवाब दे इंसान को। नहीं, उस इनफरादी अमल को आपने सही समझा, गलत समझा, उस पर आपने बात नहीं की।
نہیں وہ تو جب تک وہ آپ ان سے ڈائریکٹلی سوال نہیں کریں گے اور جب تک وہ ایسا کوئی آپ کو حوالہ اگر باقی ان کے پاس موجود ہے دے دیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک بات کی کہ آپ کی کتابوں میں باقی بھی تو ان کے حوالے درست دیکھیں ادھر تو ہر بندہ ایک بہت سارے آپ لوگ اس پہ اتنا صحت بالا ہو رہے ہیں، باقی لوگ بہت سارے لوگ اس طرح کا کام یہ تو چلے آپ کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہیں، بعض لوگ کتابوں کا حوالہ کا سہارا نہیں لے رہے کتاب سے دیا اس نے نہیں، وہ سینکڑوں باتیں وہ کر رہے ہیں دن میں، ان میں سے ایک بات مجھے نہیں پتا ہے ہم نے اس کی ساری باتیں نہیں سنی بھائی جناب مخلوق صاحب، میں دوہرا رہا ہوں بات کو، ہم نے اس کی ساری باتیں نہیں سنی۔ پرسوں ایک بات سنی ہے تھوڑی سی، اس کے متعلق وہ جو 1122 والا ہے وہ آج بھی کہہ کے گیا ہے کہ میں نے اس کو منا لیا کہ اس نے غلط حوالہ دیا، اس نے غلط بات کوڈ کی ہے۔ چلو وہ کہتا ہے میں غلطی میں منوا آیا ہوں اس کو، آج یہ بات سنی ہے میں الفن کہتا ہوں میں اس کی ساری براڈیں نہیں سن، ساری کیا آدھی بھی نہیں سنی، چوتھا حصہ بھی نہیں سنا، کبھی ایک دو بار پہلے تھوڑی سی بات سنی ہے، گالیاں دے رہا تھا، اسی طرح آج تھوڑی اوپن کر کے دیکھی ہے، وہ بھی اس لیے کہ آپ کے ساتھی آ کے یہاں پر کہتے ہیں کہ فرقان کی باتوں کا جواب دیں، فرقان کی لائیو پر آئیں، اس طرح کے یہ سارے مذہب اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب آپ اس کے اس عمل کو جو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کو آپ برا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو کنڈیم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا انفرادی سا عمل ہے، انفرادی سا عمل ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس واقعتاً کوئی حوالہ موجود ہے تو آپ کو پیش کر وہی جو آپ دے سکتے ہیں نا، ان کے پاس کس ریفرنس میں کس تعلق سے، وہ ساری باتیں آپ کی کتابوں سے کر رہے ہیں، تو یہ بات یہ حوالہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں موجود ہے وہ بندہ ہمارے سامنے پیش کریں جس نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معصوم ذات کے بارے میں کہی ہے یا لکھی ہے، ہم اس پر 10,000 بار لعنت بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو کون سی ٹھنڈک مل جائے گی اس کو لعنت بھیجنے سے؟ کیا فائدہ کیا ہو جائے گا آپ کو؟ بھائی اس لیے کہ ہمارے نبی کی معصوم ذات پر اس نے گالی دی ہے، اگر کسی نے نہیں دی تو اس نے گالی دی ہے۔ تو اس پہ تو آپ ویسے بھی اپنے الفاظات سخت الفاظ کرتے ہی رہتے ہیں، اس میں کون سی کوئی نئی بات کر دیں گے آپ؟ پوری جماعت کے تعلق سے آپ کبھی کوئی اچھے الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، یہی تو رد قادریت کا مقصد یہ ہے کہ جماعت پہ کیچڑ اچھالنا، ٹھیک ہے، وہ کام تو آپ لوگ یار ہم نے کوئی بات آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو آپ کے لٹریچر میں موجود نہیں ہے، مجھے آ کے کہا ہو کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ کہاں لکھی ہے، میں نے اس سے رجوع نہ کیا ہو یا وہ میں نے حوالہ نہ پیش کیا، کوئی ہوا ہے واقعہ ایسا؟ جو لکھا ہونا اور بات ہوتی ہے، لیکن اس کو جو معنی بنایا جاتا ہے جیسے اس کی بات معنی بنایا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ عبارت بتا دے کون سی عبارت کا یہ معنی بنایا اس نے، وہ کون سی عبارت ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے یہ عبارت؟ وہ معنی تو بیان ہی نہیں کر رہا، وہ تو لفظ بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے تمہارے سرکاری مسلمانوں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پپو ملک پوچھ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیتا حوالہ۔ تو پوچھ لیتا، یہ پتہ نہیں وہ چلا گیا وہاں سے، کیا ہوا اس کو، تھوڑا دیر وہاں پہ ٹھہرتا یا یہ اصل میں نا وہ میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہاں پر جب یہ مرزا صاحب کے بارے میں بات کرتا تھا نا تو 6 کے 6 کتے اس کو پڑ جاتے تھے، جب یہ سنتا تھا نبی پاک کی گستاخی تو وہ سارے سو جاتے تھے، پھر وہ 6 کے 6 کتے سو جاتے تھے، جب یہ جواباً پپو ملک کہتا تھا تمہارے مرزا قادیانی میں یہ بات 6 کے 6 اٹھ کے پڑ جاتے تھے۔